한니발과 윌의 관계를 좀 놓고 본다면은 이 둘이 진짜 묘하거든요. 윌보다는 윌의 가족을 노리죠. 윌의 가족을 없앰으로써 그런 모습이 보여요. 충격과 경악이었죠. 한니발의 집으로 찾아온 프로파일러 윌 그레이어. 윌은 현재 쫓고 있는 범인의 기존 프로필이 방향성이 틀렸다고 합니다. 범인이 시신을 절단해 가져간 이유는 수집 목적이 아니라 먹기 위해서가 아닐까 하는 분석. And suddenly, I had a flash of the third victim. She was missing flesh from her back. Tongue, thymus, every single victim lost some body part used in cooking. 한니발은 윌의 능력에 거듭 감탄하며 자신의 턱 밑까지 와 있음을 알게 됩니다. I almost had it. It'll come to you. Won't be a tick. 그리고 윌이 한니발이 범인임을 알아챈 순간 Then drowsy. Don't resist. It's so gentle, like slipping into a womb. I think I'll eat your heart. 결투 끝에 렉터는 총을 맞고 누군가 수집하고 있는 신문 기사의 스크랩과 함께 이후의 상황이 나옵니다. 이 일의 영향으로 은퇴한 윌에게 FBI 국장 잭 크로포드가 찾아옵니다. Two families killed a month apart in their homes. Circumstances were similar. Not similar, the same. Wears latex gloves, so we've got no prints. Size 11 shoe, and his blood's AB positive. Tell me something, Will. You knew what this was. 새로 등장한 연쇄 살인범을 프로파일링 해달라는 것. Not entirely true, Will. It's the way you think. Oh, come on. Objection, whatever. 피해자들은 30대 후반 부부이고 아들 둘, 딸 한 명이 있는 집을 노린다는 범인. 두 가족 모두 사망한 날 밤 보름달이 떠 있었습니다. 다음 보름달이 뜨기 전인 3주 안에 범인을 잡으려는 잭. 거절하는 윌에게 증거만 살펴봐달라는 부탁을 합니다. 사건 현장을 방문해 범행을 재구성해보는 윌. Where's the dog? No one heard barking. There's nothing about it in the case file. 윌은 특유의 범인의 심리에서 상상하는 능력을 보여줍니다. And turns and goes down the hall. 완벽히 통제가 된 상태에서 범행을 벌인 범인. But why bother? 범인은 거울을 깨서 가족의 눈에 박아 넣었습니다. 자신의 행동을 봐줄 죽은 관객이 필요했던 범인. Watching him when he touched her. Talcum powder. There was talcum powder. You took your gloves off. You touched her with your bare hand and then you wiped her down. But when the gloves were off, did you open her? But they've already printed the bodies. Not the bodies. Tell them to check the eyes. This is what the subject's teeth look like. The impressions came from bite marks on Mrs. Leeds. Mrs. Leeds and Mrs. Jacoby were the primary targets. This was not random. This wasn't some killing frenzy. These attacks were highly organized. We don't know how he's choosing them or why. They lived in different states and they never met. They found a print on Mrs. Lee's left eye. Partial thumb. 지문과 치은은 발견했으나 범인의 윤곽도 떠올리지 못하는 윌. I can't do that. I did what you asked me to do. I don't even have any idea who this guy is. You know, that stuff I just gave them was broad strokes. He's got no face to me. 잭은 그걸 떠올릴 수 있는 사람과 대화를 해보면 어떻겠냐고 합니다. 한니발 렉터와 만나보라는 권유. 체셔피크 수감소를 향하는 윌. That's the same atrocious aftershave you wore in court. Did you get my card? I got it, thank you.
Dr. Bloom sent me your article on surgical addiction in the Journal of Forensic Psychiatry. Very interesting, even to a layman. You say you're a layman. But it was you. 다시 만난 한니발과 거리를 두려던 윌에게 한니발은 자신을 잡을 수 있었던 이유가 무엇인지 거듭 묻습니다. Advice, Dr. Lecter. Birmingham and Atlanta. You want to know how he's choosing them. And there's another reason. I'm all ears. Find out if you're smarter than the person I'm looking for. Then by implication you think you're smarter than I am. No, I know I'm not smarter than you. Then how did you catch me? You will not persuade me with appeals to my intellectual vanity. Is that the case, File? Yes. With photos? Let me keep them and I might consider it. I need 1 hour and privacy. This is a very shy boy, Will. 노아나는 닮았다는 한니발. Very much alike. Fear is the price of our instrument. 그러면서 범인에 대해서 몇 가지 힌트를 줍니다. What about the women? Dead? Mere puppets. Because if this pilgrim feels a special relationship with the moon, he might like to go outside and look at it. If one were nude, say, it would be better to have outdoor privacy for that sort of thing. You think the yards might be a factor when he selects victims? Oh, yes. I'm gonna make another pass at the Leeds house. I want to kiss, the big romantic kind. I'll guarantee it. Reckon he was in too big a hurry. No, this one doesn't hurry. 사건 현장에 방문해 집 안을 살펴볼 수 있는 위치인 나무에 직접 올라가 보는 등 범인의 입장에서 피해자를 고르는 장면을 상상하는 윌. 윌은 살인마의 입장에서 상상하면서 조금씩 살인마의 내면에 젖어듭니다. 한편 윌이 찾던 이빨 요정이 등장합니다. I've never seen a child as dirty and disgusting. And shut up, you filthy little beast. Now give me my scissors from the medicine chest. 할머니가 야뇨증에 대해 가위로 거세하겠다고 협박하는 것을 회상하는 범인. 얼굴에 두건을 쓰고 몸을 만들고 있습니다. 기괴한 이빨 자국은 사실 할머니의 틀니였습니다. 렉터 박사와 두 번째로 만나는 윌. 이번에는 벽이 하나 줄어 있습니다. He carved this on a 영화는 tree near the 선과 악 사이에 걸쳐 혼란스러워하는 윌이 이렇게 한 걸음씩 한니발의 악 쪽으로 다가가는 모습을 보여줍니다. He had a second tool too. And what do we make of that symbol? It appears on a mahjong piece. It marks the red dragon. Red dragon, correct. I think he meant to use the bolt cutter to enter the house, but he didn't. It was sloppy, and that's not like him. It was his first time. Have you never felt a sudden rush of panic? Yeah, that's the fear we talked about. So you were hurt not by a fault in your perception or your instincts, but because you failed to act on them until it was too late. Imagine what you would do, well, if you could go back in time. I'm Francis Dollarhide. I'm Raven McLean. 구순 9개월 때문에 외모 컴플렉스가 있는 범인 달러 하이드. 그는 자신의 외면을 볼 수 없는 리바를 만납니다. Interrupting anything here, am I? Listen, Reba, it's starting to spritz outside. How about I give you a lift home? I've already got a ride. 눈총 받는 것이 뭔지 안다는 리바. Fake pity. 그런 그녀에게 관심이 가는 달러 하이드. I have no pity. Mandy is a fool. For my pleasure. You want to come in? I'll fix us a drink. Maybe another time. I will. I didn't lose my sight till I was 7. Diphtheria. Could you hand me that knife? Let's talk about something for a minute and get it out of the way, okay? I can hear that you've had some kind of soft palate repair. If you don't want to talk to me, that's cool. I know what it's like to have people always thinking that you're different. May I touch your face? I want to know if you're smiling or frowning.
Take my word that I'm smiling. 할머니에게 거세 협박을 받았던 달러 하이드는 강력한 붉은 용이 되고 싶어 합니다. 그 강력한 동경의 대상이 한니발 렉터. 달러 하이드는 그에게 팬레터를 보냅니다. 렉터는 이 팬레터에 암호로 답을 보냅니다. 그게 무슨 뜻인지 해독하는 FBI. Complete collection of your press notices. Instructions for answering were probably in the section that Lecter tore out. Now we can mash just a little here and here. And the N, that's a P or possibly an R. Jack, there's only one safe way to carry on a conversation that's one-way blind. Publication. So how do you communicate through a tabloid? You got what? News stories? Personals. What if the killer wants Lecter to answer him through the person? Dear Pilgrim. That's it. Find help in John 6:22, 8:16, 9:1, Luke 1:7. Code. Has to be. The Tatler can't hold its presses any longer. I'm thinking it's a book code. First numeral, 100 prayers could be the page number. The paired numbers after that could be line and letter, but what book? I'm leery of letting Lecter's message run without knowing what it says. I say let this one run. We keep working on the code, but it's our best shot. Hello. Jack, it's Lloyd Bowman. It says 암호는 윌의 집 주소였습니다. Florida. What does it say? I'll tell you in a second. Lecter gave the bastard your home address. 아내와 아들만 있는 윌의 집. Mom? 다행히 FBI가 한 발 빨랐습니다. Got a fake bureau ID. I was trying to get the Leeds family autopsy. I'd like nothing better than to see this dirt sandwich pulling 5 Leavenworth. I think we ought to give him a story. And he's impotent with members of the opposite sex. He sexually molests his male victims. But we do also speculate that he's the product of an incestuous home. 윌은 이빨 요정을 낳기 위해 평소 관계가 안 좋았던 테들러지의 기자 프레디를 이용해 범인의 자존감을 건드리는 기사를 냅니다. Tooth Fairy would consider himself in the same league. If my story draws the fairy in any kind of attack on Graham and you nail the scumbag, I get an exclusive. When we see the story in print, then we'll consider what to do about your sealed indictment. Yeah. Is that your fucking name on the sign? 달러 하이드는 기자 프레디를 납치하고 의자에 본드로 붙인 후 나약했던 자신이 강력한 붉은 용으로 변이했음을 보여줍니다. Makes me more. Oh my, you're gotcha. Do you see now? Yeah, I see. I am the dragon, and you call me insane. You are an ant in the afterbirth. But fear is not what you owe me, Mr. Lowndes. There's one more way I can help you to better understand. 자신을 괴롭혔으나 강력했던 존재인 할머니의 틀니를 끼고 거세하듯 기자의 나불대는 혀를 잘라냅니다. 자신을 괴롭혔던 강자의 방식을 학습하는 달러 하이드. I think I should go back to Baltimore. After what he tried to I pull, think Lecter picked up on something in the missing part of that note. 렉터와의 세 번째 만남. 렉터는 첫 살인을 축하한다고 합니다. 위험할 줄 알고도 프레디 기자를 미끼로 썼으니 윌이 기자를 죽인 것이고 윌은 악의 영역에 들어왔다는 것. 실제 윌은 프레디 기자를 혐오했고 그를 이용했고 위험에 빠뜨렸습니다. They're safe now. No one will ever be safe around you, Will. Put me next to him. That's what you want, isn't it? 달라 하이드는 리바와 조금씩 가까워지고 데이트하는 과정에서 I have to do a little work. I do. It's just a tape I need to watch. It's what? It's a... Homework. 다음 살해 목표인 가족의 홈비디오를 보다가 타겟인 여성의 비키니 화면에 멈춘 채 리바와 관계를 갖습니다. 내면의 이빨 요정의 살인 목표와 달라 하이드의 선한 면이 좋아하는 리바가 겹쳐져 있는 장면. 다음 날 아침 자신이 리바를 죽였는지 걱정하는 달라 하이드. 그는 내면의 악에게 부탁합니다. 그녀를 해치지 말아달라고. 자신을 지배하고 있는 붉은 용. Your dissertation must be nearly finished by now, Miss. You don't look at all like I imagined you would. 윌리엄 블레이크의 원작을 열람하러 간 달라 하이드. 그는 큐레이터를 기절시키고 그림을 뜯어서 먹습니다.
사랑하는 리바를 위해 붉은 용을 없애고 스스로를 막으려 하는 달러 하이드. 윌은 범인에 대해서 프로파일링 하던 중 범인이 집 내부를 잘 알고 있는데 해당 집엔 외부인이 방문한 기록이 없다는 점에 착안합니다. 혹시 범인이 윌이 보고 있는 이 홈비디오를 보고 있진 않았을까? 홈비디오를 제작한 사람을 찾는 윌. 윌은 드디어 달러 하이드의 턱 밑까지 도달합니다. Please. This guy's very strong. He's facial disfigurement. He drives a van or a panel truck. Would he have access to people's home videotapes? He has access to every tape that comes through here. 달러 하이드는 내면의 붉은 용을 몰아낼 수 있을까요? You made me weak, and then you hurt me. 악에 조금씩 잠식되어가는 윌은 어떻게 될까요? 모든 건 이걸 조종하는 한니발의 손끝에 달린 듯합니다. 오늘의 영화 레드 드래곤이었습니다. 안녕하세요. 불 켜진 밤 김보들입니다. 여러분 반갑습니다. 오늘은 지난 시간에 이어서 토마스 해리스 원작의 한니발 렉터 시리즈를 좀 살펴보려고 합니다. 이 작품을 함께 보기에 더할 나위 없으신 분, 배성훈 프로파일러님 모십니다. 예, 안녕하세요. 배상원입니다. 처음에 이제 그 타이틀백이라고 해서 영화의 설명 같은 것들이 자막이 나오고 누가 참여했는지 나오는 그런 장면에 이 윌 그레이엄과 한니발 렉터의 어떤 이 대결하고 결국 이제 윌 그레이엄이 총으로 쏴서 한니발 렉터를 체포하는 그 이후에 무슨 일이 벌어졌는지를 스크랩으로 이렇게 나오는데 사실 이게 범인이 이렇게 하나하나 스크랩 해놓은 거잖아요. 그렇죠. 네, 이 스크랩북이 또 굉장히 또 뒤에 또 중요하게 나오는데 실질적으로 정남규 같은 경우에는 자신을 수사하는 것들을 스크랩 해놨다 뭐 이런 이야기들이 있거든요. 그 아지트를 가봤더니 신문 기사를 붙여놓은 정도. 네. 근데 지금 여기 나오는 정도의 정교한 건 아니고요. 그냥 신문을 많이 모아뒀어요. 부각되는 자기, 거울이라는 게 많이 나타나잖아요. 네. 거울이라는 것이 퇴행적인 형태의 반사회적인 존재들한테라든가 아니면 캐릭터로서 굉장히 중요하죠. 내가 어떻게 보여지느냐. 네. 내가 어떤 사람들이나 어떤 매체나 어떤 중요한 사람한테 어떻게 지칭되는가. 이게 사실은 중요하고 그것의 기록으로서 스크랩북. 보통 이제 살인범 같은 경우에는 자존감이 굉장히 좀 낮은 그런 사람들이 많기 때문에 낮은 자존감의 특징은 스스로를 스스로 인정하는 그런 자아가 아니라 남을 통해서 자아를 확인하려고 하는 이런 종류의 연쇄살인범들이 스스로에 대한 네. 별명을 붙입니다. 완벽한 살인마 아니면 기계적 살인마 아니면 뭔가 이렇게 붙이는 조디악 뭐 이런 식으로 그렇죠. 불러라. 근데 네. 이제 추상적인 것보다는 좀 그렇게 구체적이지만 약간 애들 같은 느낌의 별명을 스스로 붙입니다. 그것을 신문이나 아니면 언론에서 대서특필해 주는 걸 너무 좋아하는 그런 형태죠. 윌 그레이엄 같은 경우도 사실은 이제 프로파일러인데 누구보다 범죄자의 심리에 대해서 잘 이해하고 그 마음으로 상상할 수 있는 사람으로 나오잖아요. 조디 포스터 같은 프로파일러들이 매우 분석적인. 근데 사실 거기에 비해서는 이 그레이엄은 그것보다는 매우 직관이 강한. 네. 그게 크게 대비되는 부분이 있습니다. 남성은 직관, 여성은 분석. 이렇게 구분을 하는 경우도 종종 있었지만은 네. 꼭 그게 전형성은 아닌데 특징적으로 이렇게 볼 수 있을 것 같습니다. 이 작품의 사실 주요 안티는 이빨 요정입니다. 이빨 요정이라고 형사들이 이름을 붙여놓은 레드 드래곤이라는 그 상징을 등에다가 타투 문신을 한 이 경찰들의 닉네임 이빨 요정을 윌 그레이엄이 잡으러 가는 그런 내용이에요. 동양에서는 용은 신성시되는 동물이지만 서양에서 용은 나쁜 악한 약간 그리고 그래서 붉은 용 레드 드래곤은 일종의 악귀 이런 느낌입니다. 그리고 이빨 요정은 아시다시피 우리 아이들이 이빨 뽑는 거 싫어하잖아요. 네. 치과 가는 것도 싫어하잖아요. 그래서 만들어낸 일종의 오화. 근데 그게 무서운 오화. 예를 들면은 이빨 이렇게 안 하면 잡아간다 너. 그러니까 어린아이들한테는 그게 일종의 밤에 자다가 오줌을 싸는 공포. 그런 의미로 이빨 요정. 이렇게 생각하시면 됩니다. 이 지금 범인의 트라우마는 할머니로 나오고요. 예를 들어서 학대. 예. 네. 그리고 나서 이제 이 사람이 하는 그 이빨 요정이라고 불렸던 이유는 본인의 치은이 아니라 이게 사실 틀니였던 그쵸, 것이고요. 알프레드 히치콕 감독의 사이코처럼 사실은
할머니가 된 할머니 틀니처럼 그걸 끼고 막 이런 느낌을 저는 받았거든요. 그러니까 본인이 공포스러워하는 대상인데 그 대상이 또 돼서 그 사이코에서는 살인을 하잖아요. 그렇죠. 네, 이거는 또 어떻게 보셨어요? 자신이 두려워하는 어떤 존재를 끊임없이 증오하다가 그 존재가 돼버리는, 그 존재와 이제 소통을 한다는 느낌, 막 얘기도 하죠. 네. 머릿속에서 그 과거의 모습들이 계속 반복된다고 보시면 돼요. 치은, 이제 성적인 학대를 할 때 이 보통의 치은이 나타납니다. 여성의 가슴을 물어뜯는 치은이 남아있다거나 뭐 이런 것들이 그런 좀... 형태죠. 네. 그게 아주 퇴행적인, 아주 어린애들이 하는 행위지만은 네. 그 성적인 공격을 대신할 수 있는. 네. 그래서 치은이 나타나면은 이 존재가 성적인 불구인데 그 불구가 심리적 불구인지 아니면은 물리적 불구인지, 그러니까 심리적 불구가 더 강하죠. 그러거나 소위 말하면 동성애자, 네. 아니면 동성애 혐오자, 그것과 관련될 수 있다는 강한 의심을 가집니다. 또 한 가지는 이 달러하이드 특징이 이제 구순구 계열이라고 하는, 여기 이렇게 이 안 좋은 표현인데 언청이라고 옛날에 그렇게 불렀죠. 표현했던 이 얼굴에 그어져 있어서 이게 컴플렉스가 있고 누가 자기 보는 걸 굉장히 또 혐오하는 그런 장면이 나오고요. 그래서 거울을 네. 현장에서 거울을 깨거나 집에 있는 거울도 다 박살나 있고 현장에도 거울을 다 깨는. 그렇죠. 네. 그래서 약간의 거울의 각도를 흐트린다거나 네. 아니면 그 거울에다가 뭔가를 취한다거나 그러면 이게 이 외모에 대한 아니면 자기 자신에 대한 이런 거를 추정할 수 있습니다. 달러하이드 같은 경우에는 그 거울을 깬 다음에 그 조각을 가지고 자신들이 살해한 가족의 눈에다가 그거를 박아넣어. 그러니까 빛나는 눈처럼 박아놓거든요. 이게 굉장히 특이한 장면으로 나오는데 어떻게 그렇죠. 보셨어요? 거울 자체를 보게 하는 행위, 그 행위의 대체물로서 네. 거울 조각을 박아놓는 것 같다는 생각이 들었어요. 달러하이드하고 레드 드래곤의 두 자아를 예를 들어서 놓고 봤을 때 저는 어떤 생각이 들었냐면 달러하이드는 안 봤으면 좋겠어요, 남들이. 그래서 거울을 다 깨보시는데 내가 레드 드래곤이 됐을 때 이 모습을 봐줘야 되는데 그거는 이 진짜 눈으로 보면 안 되고 내가 만들어 놓은 이 거울 유리 눈으로 나를 이렇게 봐줬으면 한다, 뭐 이런 좀 컨셉으로 아마 그렇죠. 예, 작법을 하신 게 아닌가. 근데 그렇게 네. 보려면은 네. 사람이 죽어야죠. 이렇게 두 자아로 나눠져 있다고 치면 이제 에밀리 왓슨, 저 굉장히 좋아하는 배우입니다. 약간 좀 외계에서 온 존재 그렇죠. 같은 신비함이 좀 있는데 이 여성을 만남으로써 좀 변하는데 이 보이길 싫어하는 사람인데 그녀는 보질 못하는 장님이에요. 근데 성격도 굉장히 뭔가 통하는 부분이 있는 것 같고 특히나 이제 또 리바라고 하는 그 캐릭터 같은 경우에는 뭐 어떤 이야기를 하냐면 자기가 과거에 쿠거 맹수죠. 표범 종류인데 쿠거를 본 기억을 잊지 않으려고 노력을 한다라고 이렇게 얘기를 하는데 약간 그 맹수를 자기랑 좀 대리물로 생각한 것 같아요. 달러하이든. 그래서 그녀를 어디로 데려가냐면은 동물원의 수의사한테 데려가서 호랑이를 마취시켜서 치료를 하려고 하는데 호랑이를 만져보게, 그러니까 뭐 자기를 만져보는 느낌으로 이렇게 약간 좀 동일시해가지고 그런 장면이 좀 나오는 것 같아요. 그래서 이 이후에 그녀와 빠져들고 그녀가 좋은데 자기 내면에 있는 할머니, 자기가 동일시되는 그 할머니는 죽이라고 하고 레드 드래곤은 죽이라고 하고 달러하이드는 그녀를 살리고 싶고 막 안 돼요 막 이런 장면이 나오는데 실제에서는 뭐 예를 들면 특히나 범인들이 잡히고 나서 그건 내 안에 누군가 시켰다, 악마가 시켰다 주장하는 바는 많이 봤으나 실제로는 막 이게 막 안 돼 죽이고 이런 건 없죠. 교수님. 그렇죠. 예. 실제로는 다중이는 없다고 합니다. 네. 근데 이제 영화적 표현이라든가 아니면은 극적이잖아요. 그렇죠. 그리고 피해자나 피해자를 선택할 때, 찾을 때, 타겟팅을 할 때 다른 존재로 보여지고 싶은 매우 무섭고 아니면 매우 이 어떤 공포를 주는 뭐 존재로 보여지고 싶기 때문에 뭐 가면을 쓴다든가 아니면 목소리를 변조한다든가 그런 형태로 바꾸긴 해도 네. 이렇게까지 그 뭐 현격하게 그렇게 되진 어렵죠. 그건. 이제 레드 드래곤이 중요한 상징이고 테마기 때문에 그 얘기를 좀 해야 될 것 같은데 여기 작품에서 나오는 그 등에 타투를 그린 그 작품이 실제로 윌리엄 블레이크의 그림입니다. 윌리엄 블레이크 같은 경우는 영국의 시인이자 화가 이런 작품이고 당대에는 살아생전에는 인정을 못 받았지만 스티븐 잡스가 사실은 윌리엄 블레이크를 굉장히 좋아하고 영감을 많이 받는다라고 얘기할 정도로 후대에 굉장히 인정을 받았던 그런 작가이자 화가입니다. 그래서 그 사람이 직접 그렸던 그
드래곤 붉은 드래곤과 태양 옷을 입은 여인이라는 그 작품이 주요 테마로 계속 나오게 되고요. 이게 사실 윌리엄 브레이크 같은 경우에는 굉장히 기독교적인 테마를 많이 좀 가져다가 썼다고 해요. 근데 사실은 아시다시피 중세의 기독교는 비이성적인 거, 뭐 육화된 육체적인 것들은 죄악시되고 막 이런 건데 윌리엄 브레이크는 그런 게 아니다. 상상력이 얼마나 중요하고 육체적인 게 얼마나 중요하냐. 그러면서 계속해서 그거를 끊임없이 그려냈고 그렇기 때문에 인정을 못 받았죠. 네. 근데 이게 한니발의 대사에 이런 대사가 나와요. 윌 자네와 나의 공통점은 상상력이 있다는 것이야. 그러니까 윌리엄 브레이크의 그 말과 똑같죠. 그리고 계속해서 둘 사이에 너와 난 닮았어. 우리는 동종이야. 이런 식으로 좀 이야기를 끊임없이 하죠. 그런데 이제 실질적으로 프로파일러 중에서 이게 이입이 된다고 하죠. 면담을 살인범하기랑 얘기를 오래 하다 보면은 좀 동화되는 그런 부분 때문에 뭐 힘들어하거나 뭐 그러시는 분들이 실제로 있나요? 그걸 방지하기 위해서 이 보통 프로파일러들의 실제 면담은 뭐 2인이나 3인 1조가 돼서 그런 조짐이 보이면은 바로 뒤에 있는 예비 프로파일러가 바로 바꿉니다. 다만 미국도 그렇고 우리나라도 그렇고 초기에 프로파일러들은 충분히 그럴 가능성이 있어요. 왜냐하면 혼자 그런 면담을 했고 혼자 그 부분에 대해서 많이 이렇게 시스템이 갖춰지기 전에는 그랬을 가능성이 높고 그런 기록도 나타나거든요. 한니발과 윌의 관계를 좀 놓고 본다면은 이 둘이 진짜 묘하거든요. 왜냐하면은 보통 이제 앞서서 지난 편에도 교수님께서 말씀해 주셨다시피 사이코패스는 나한테 필요한 존재는 아니냐, 먹잇감이냐 아니냐 이렇게 나눠야 되는데 약간 묘한 공간에 있는 것 같아요. 윌이 한니발 렉터에. 어떻게 보셨어요? 현실에서는 MTC라는 공간입니다. 네. 그 감옥이 아니라 정신병원이 아니라 뭐 정신병이라 표현해도 돼요. 메사스의 트리트먼트 센터라는 데라고 생각하시면 되는 거고요. 그런 사람들만 모아놓은 그런 공간인 거고 한니발 렉터는 모든 걸 다 아는 모든 걸 통제할 수 있다고 생각하는 그런데 그는 희한하게 갇혀 있어. 윌은 바깥에 있지만 실제로 지식을 막 찾아댕겨. 이게 참 묘하지 않습니까? 이 아이러니하기도 하고. 말 그대로 안에서 이 윌이 활동할 수 있도록 계속해서 뭔가 조언도 자극을 주죠. 그리고 그런 한편 또 윌을 죽이기 위해서 계속 또 노력을 하거든요. 윌보다는 윌의 가족을 노리죠. 왜냐하면 윌의 가족을 없앰으로써 윌에 내재되어 있는 어떤 거를 계속 자극하려고 하는 그런 모습이 보여요. 이제 주인공 윌의 이중적인 모습이자 주제부랑 결부되어 있는 이야기일 수도 있는데요. 사실 이제 앞에서의 양들의 침묵 같은 경우에는 그 사실 목에다가 누에고치 나방을 넣죠. 그러니까 고치를 넣어서 버팔로 윌은 고치지만 나방이 되고 싶어하는 살인범을 추적함으로써 그 양들이 잡아먹혔을 때 침묵으로 구해주지 못했던 나약했던 본인 어린 스털링의 트라우마를 극복하는 성장하는 스털링의 모습, 개화에서 날개를 피우는 스털링의 모습으로 간다면은 이 레드 드래곤 같은 경우에는 사실 여기서의 안티가 달러 하이드와 레드 드래곤 사이에서 갈등하고 있는 그 범인인 거잖아요. 선과 악, 이 양쪽에서 왔다 갔다 하는 범인을 추적하는 어떻게 보면 선과 악을 넘나드는 것을 통해서 프로파일링을 하는 윌 그레이엄이라는 인물이 나오기 때문에 교수님께서 말씀해 주신 계속해서 렉터가 자극하는 그 악의 모습, 어둠 속으로 점점 들어가라, 밀어넣는 그런 모습이 계속 끊임없이 나와요. 근데 그 렉터는 그걸 악이라고 생각하지 않아요. 그것이 실제 자신의 모습이고 진리의 모습이라고 생각하는 거예요. 근데 그거에 빠져들면 사실 윌도 렉터같이 되겠죠. 윌이 움직이고 갈등하고 고통받는 거는 인간의 어떻게 보면 본연의 모습일 수 있고 그것을 표현하는 것 자체가 사실은 더 인간적이죠. 그리고 마지막 독백이 윌의 독백으로 작품이 소설에선 끝나는데 신은 인간의 잔혹성 따위는 신경 쓰지 않는다 이런 말로 또 끝나거든요. 말 그대로 그냥 렉터가 생각하는 이게 인간의 본질이고 세상의 본질이야 라고 생각하는 어두운 측면으로 작품이 좀 끝나는. 어쨌든 이 세계관 자체가 굉장히 다크하고 그리고 사실 말 그대로 렉터가 원하는 세계를 계속 앞서서 저희가 다룬 한니발에서도 렉터가 심판자로서 연옥에서 누구를 심판할지 말지 본인간의 기준으로 세계를 정립했다면은 레드 드래곤 역시 정말 말 그대로 가장 뛰어난
한니발 렉터가 나중에 스털링에게 이런 이야기를 합니다. 윌 그레이엄은 어떻게 지내? 저는 그분이 누군지 모르는데요. 있잖아, 잭 크로포드의 가장 뛰어난 사냥개 말이야. 이렇게 얘기를 하는 장면이 나와요. 말 그대로 가장 뛰어났던 요원인 윌 그레이엄을 자기가 원하는 그 자리에 갖다 놓는, 네, 그렇게 결말이 좀 나는. 그리고 실제로는 렉터는 성공을 했죠. 왜냐하면 윌 그레이엄을 파멸, 네. 인간적인 파멸로 네. 했지만 사실은 그 렉터류로 만든 거죠. 자신의 세계로 끌어들인 거죠. 네. 그러니까 사실은 성공한 거죠. 한니발 시리즈 영화를 다루면서 좀 그에 걸맞는 작품이 책이 뭐가 있을까 생각을 하다가요. 최근에 좀 나온 책 중에서 FBI도 물론 열심히 사건을 추적하지만 CSI는 굉장히 과학적인 방법으로 사건을 추적하죠. CSI 출신의 폴 홀스라는 분의 연쇄살인마 추적 노트 언마스크드라는 책이 최근에 나왔습니다. 과학기술이 말 그대로 발전하면 할수록 범인에 대해서 프로파일링 기술로 발전하고 범죄 추적 기술도 많이 발전을 하죠. 긴 시간 동안에 CSI에서 계셨던 분들이 어떤 사건을 어떤 과학적인 방법으로 쫓아갔을까, 말 그대로 실제 사건의 기록이기 때문에 굉장히 생생합니다. 사실 처음 피자마자 이런 내용이 나와요. 칼라 워커는 키가 150cm 정도인 생기발랄하고 풋풋한 10대였다. 사진으로 봤을 때 17살이 아니라 9살 정도로 보였다. 범죄 현장 사진에 칼라는 배수로에 누워있었다. 코를 감은 채 머리를 앞으로 숙인 상태였다. 코는 매우 작았다. 이런 식으로 바로 이제 훅 들어오죠. 여러 가지 지금 사건 기록들, 말 그대로 그때 당시의 과거부터 시간대가 좀 오가면서 이야기들이 좀 펼쳐집니다. 사실 이거 아시는 분들이 있을지 모르겠네요. 골든 스테이트 킬러라 그래서 미국 최악의 연쇄 살인범인데 말 그대로 발달된 DNA 기술을 통해서 체포된 지 얼마 안 됐습니다. 사실 수십 년 동안 미제였고 말 그대로 정말 최대의 피해자를 냈던 사건이지만 발달된 과학기술로 체포됐었거든요. 그런 부분까지 그 사건을 직접 또 다뤘던, 그 사건을 잡는 데 공헌을 했던 폴 홀스이기 때문에 이 책 역시 많이 기대가 됩니다. 오늘 이렇게 한니발 렉터 시리즈 중에서 2편까지 레드 드래곤까지 좀 다뤄봤습니다. 자, 이렇게 오늘 또 작품을 같이 이야기 나누라고 수고해 주신 교수님께 감사드리는 말씀드리면서 오늘 조심히 들어가십시오. 불 켜진 밤, 좀 다크한 이야기였는데요. 또 어떠셨는지 모르겠네요. 밝은 작품도 하고 어두운 작품도 할 거지만 또 깊은 이야기들만 나눌 수 있었으면 좋겠습니다. 밤이 늦었습니다. 저는 먼저 불을 끄도록 하겠습니다.